Write and execute shell script by using following control statement features if statement. सो आपण ऑलरेडी बघितलंय की सी मध्ये आपण इफ स्टेटमेंट यूज करतो, फंक्शन यूज करतो टू परफॉर्म सम operations with a condition. In case of script, we will see how to perform the operation with programming in script. Practical number 10 is execute shell script by using if statement. Practical significance if is if is a statement that allows the programmer to make a decision in the program based on condition he specified. If the condition is met, the program will execute certain lines of code. Otherwise, the program will execute other tasks the programmer specified. If and else condition आपण apply करतो. Basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the computer group related problem. Discipline knowledge, apply computer programming knowledge to solve the computer group related problem. Experiment and practice, plan to perform experiment and practice to use the results to solve the computer group related problem. Engineering tools, apply relevant computer programming technologies and tools with an understanding of the limitations. Individual and teamwork, function effectively as a leader and team member in diverse and multidisciplinary term. Communication, communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill, manage operations of operating system. The practical is expected to develop the following skill: able to execute script for single decision if statement, able to execute script for double decision if statement. In short, normal if statement program execute करणार आहे पण on terminal ubuntuच्या terminal वरती perform करणार. Then relevant course outcome is apply file management technique. Practical outcome is write and execute shell script by using following control statement features if statement. Relevant effective domain related outcome, follow precautionary measures, follow naming convention, follow ethical practice. Minimum theoretical background. The if else FI statement is the control statement that allows shell to execute statement in a controlled way and make the right choice. Syntax is if into normal brackets, square brackets, expression, complete square bracket, then statement to be executed if expression is true, else statement as to be executed if expression is not true. इन नेक्स्ट लाईन एफ आय इफ स्टेटमेंटला उबंटू मध्ये आपण रिव्हर्स ऑर्डरने क्लोज करतो एफ आय स्टेटमेंट एफ आय वर्डने. सो अप टू लास्ट प्रॅक्टिकल आपण बघितलं हाऊ टू ओपन टर्मिनल अँड हाऊ टू एक्झिक्यूट डिफरंट कमांड्स ऑन द टर्मिनल. आज आपण बघणार आहे टर्मिनल आपण कुठपर्यंत यूज करतो up to create a code and create type some content into terminal. Shell is used to actually execution of program with the help of shell. Shell is a mediator between user and kernel, means operating system. So we will see first open the terminal, then you can open terminal by double click on terminal icon as well as control T. Both options are used to open the terminal. Then after opening the terminal, first we will see shell and terminal. Terminal हे normal emulator आहे आपलं. Terminal is a program that run a shell. Then type of terminals: GNOME terminal, GNOME desktop, console terminal, KDE desktop. Shell and terminal, terminal and shell. The terminal is a program that draws text in a window and lets you type things in one a keyword.
Then technically it's called a terminal emulator. It displays output on the screen and it accepts input from the keyboard. But the terminal itself does not know what to do with that input. It needs another program to do that. Means what? Terminal only accept the inputs given by the user but cannot process on that particular input for creator or generator output. In this case, that program is the shell which execute the program. When you type things in the terminal, just send what you type to that separate program. Shell is an OS thing. Shell is a program that lets the user interact with the kernel in an easy way. Shell is an environment in which we can run our commands, program, and shell script. It gather input from you and execute program based on that input. When a program finish executing, it displays that program's output. There are two main shell in Linux. Bourne shell, the prompt for this shell is dollar and its derivatives are listed below. POSIX shell also is known as SH. Corn shell also known as shell. Born again shell also known as bash. Most popular shell. The C shell, the prompts for this shell is percent and it subcategorized are C shell also is known as C shell CSH and top C shell also known as TCSH. शेलचा शॉर्टकट आपण यूज करतो इन शॉर्ट SH. So VI for create, open the terminal and what you can say, it is used to add a content or type a content in terminal. Then you can see VI computer, open the terminal, open blank file. Then uh, add content in computer, echo enter number, read a, echo $a आणि लास्टला मेसेज डिस्प्ले होईल number of lines and number of characters available in that program. After that you can execute that program. How can we execute? Sh space the name of that file in which file you are saved your program. Then shos1 फाइल अपन एक्झिक्यूट करतोय बाय एक्झिक्युटिंग द कमांड sh स्पेस os1 आपल्या फाईलचं नेम आहे. वे os1 आपण त्यात ऑलरेडी कंटेंट ऍड केलाय आणि मग आपण फाईल एक्झिक्यूट करतोय sh स्पेस os1. आता इको जसं आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये कंटेंट एक्सेप्ट करतो, प्रिंटफ आणि स्कॅनएफ फंक्शन्स आपण यूज करतो. प्रिंटफ फॉर डिस्प्ले द सम कंटेंट ऑन युअर स्क्रीन. प्रिंटफ माय नेम इज %d माय नेम इज आपण एक्झिक्यूट करतो फॉर डिस्प्ले द सेंटेन्स ऑन युअर स्क्रीन. डिस्प्लेवरती आपलं जे कंटेंट आहे तो डिस्प्ले होतो, स्क्रीनवरती कंटेंट डिस्प्ले होतो. माय नेम इज फक्त डिस्प्ले करायचं काम हा इको कमांडने आपण यूज करतो. देन रीड ए जसं स्कॅनएफने आपण डेटा इनपुट घेतो ना युजरकडनं, लाईक दॅट इनटू उबंटू रीड command is used to accept the input from user for the processing purpose. इनपुट घेतोय आपण युजर कडनं, लाईक रीड इको एंटर नंबर म्हणजे डिस्प्ले वरती स्क्रीनवरती डिस्प्ले होईल एंटर नंबर
then you can enter the value of particular digit like 10, 20, 30 for the that a integer. Then it accepts that content, that input from the user, and gives execute by executing program, perform some certain operations on that particular value and gives the output. पण परफॉर्मिंगचं डिफरंट ऑपरेशन्स परफॉर्मिंगचं जे टास्क आहे ते शेल एक्झिक्यूट करतो, म्हणजे तो प्रोग्राम आहे तो शेल थ्रू एक्झिक्यूट होईल आणि मग तुमच्या टर्मिनलवरती आउटपुट डिस्प्ले होईल. सो नॉर्मल प्रोग्राम आपण त्यात टाईप केलाय OS1 फाईल मध्ये, इको एंटर नंबर रीड ए इको $a. देन आपण एक्झिक्यूट करू तो प्रोग्राम. तर त्याने रीड ए नी कंटेंट घेतलाय आणि तोच कंटेंट फक्त डिस्प्ले केलाय इको $a. सो 12 आपण एंटर केलं, 12 ही काय एक इंटिजर व्हॅल्यू ती आपण दिली आहे, ती त्याने एक्सेप्ट केली आणि सेम ॲज इट इज इको $a ने ती डिस्प्ले केली. इनपुट युजर कडनं घेतलंय आणि डिस्प्ले टर्मिनल वरती केलंय, बट हे इनपुट घेऊन आउटपुट डिस्प्ले करायचं काम हे शेलने केलंय इन द टर्मिनल. सो आपण बघू ऑनलाईन GDB चं जे एक्झिक्युटर आहे बॅश शेलचं, त्याच्यावरती आपण बघतोय आपण इनपुट दिलंय A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 आणि मग आपण त्याच्यावरती सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करतोय. सम इज इक्वल टू $, त्याचा जो सिम्बॉल आहे इनपुट घ्यायचा त्याला डॉलरचे सिम्बॉल, डबल ओपनिंग ब्रॅकेट $A फॉर इनपुट A घेण्यासाठी $A प्लस $B आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट्स. सो रन प्रोग्राम 30. त्याची जी सम ऑपरेशन आहे त्याने परफॉर्म केलंय बघा, आणि इथे दिसतंय आपल्याला परफॉर्म केलेलं. दोन्हींची ऍडिशन परफॉर्म केली त्याने. आपण एक स्टेबल व्हॅल्यू असाइन केली टू A अँड B आणि दॅट व्हॅल्यू ऑन दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आपण ऑपरेशन परफॉर्म केलं A प्लस B चं फंक्शन डिफाईन केलं सम इज इक्वल टू A प्लस B आणि त्याचं आउटपुट डिस्प्ले झालंय बघा इथे 30 आफ्टर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम. दिसतंय सेम. if statement, conditional statement, if statement, if else statement. if else statement मध्ये फक्त एंड स्टेटमेंटचा जो एंड आहे ना तो FI ने होतोय, म्हणजे रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये. जर स्टार्टिंग आपण इफ स्टेटमेंटने करतो, देन कंडिशन अप्लाय करतो, इल्स परत एक कंडिशन स्टेटमेंट देतो आणि प्रोग्राम क्लोज करताना आपण इफचा FI स्टेटमेंटनी क्लोज करतो. देन इफ, देन एल्स, इफ, देन मल्टिपल इफचे कंडिशन्स आपण नेस्टेड इफ साठी यूज करतो. देन इफ स्टेटमेंटचं जे एक्सप्रेशन आहे इफ ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपनिंग एक्सप्रेशन क्लोजिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट, नेक्स्ट लाईन देन परत स्टेटमेंट आणि FI फॉर क्लोज दॅट प्रोग्राम. सो आता आपण VI कॉम्प्युटर नावाची फाईल आपण ऑलरेडी क्रिएट केलेली, ती आपण फक्त बघतोय, टर्मिनल वरती एक्झिक्यूट करतोय. सो ती फाईल ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्यातले कंटेंट्स डिस्प्ले होत आहे. इको एंटर नंबर रीड ए इफ इंटू कर्ली ब्रॅकेट, आपण इफचं स्टेटमेंट यूज केलंय. इफ इंटू कर्ली ब्रॅकेट $A इज लेस दॅन साठी आपण सिम्बॉल नाही, लेस दॅनचा सिम्बॉल नाही यूज केलाय, कमांड यूज केली इथं -LT इंटू उबंटू -LT फॉर द लेस दॅन. देन इफ इंटू कर्ली ब्रॅकेट $A -LT space 0 कर्ली स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट. नेक्स्ट लाईनला देन नेक्स्ट लाईन इको नंबर इज लेस दॅन 5. कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली तर
मेसेज डिस्प्ले होईल नंबर इज लेस दॅन 0 आणि क्लोज केलाय प्रोग्राम आपण FI इफच्या रिव्हर्स वर्डनी प्रोग्राम क्लोज होतो FI ने. हा झाला आपला प्रोग्राम फॉर इफ स्टेटमेंट. आणि कंडिशन दिली आपण इफ इनपुट घेतलंय रीड ए आणि रीड ए इनपुट घेतल्यानंतर जर तो ए इज लेस दॅन 0 असेल तर नंबर इज लेस दॅन 0 हा मेसेज डिस्प्ले करणार आहे आपण. आफ्टर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम SH स्पेस कम्प्युटर. आता आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतोय बाय एक्झिक्युटिंग द कमांड SH फॉर शेल SH स्पेस नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फाईल. पर्टिक्युलर फाईलचं नेम आपण डिस्प्ले करतोय. आता एक्झिक्यूट केल्यानंतर फाईल तर इनपुट युजरकडनं इनपुटची डिमांड करतोय एंटर नंबर, जे आपण इकडे इको स्टेटमेंटने दिलं होतं ना इको एंटर नंबर. इको एंटर नंबर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर एंटर नंबरचा मेसेज डिस्प्ले होतोय स्क्रीनवर. नेक्स्ट लाईनला तो आपल्याकडनं इनपुट डिमांड करतोय आपण 1 हे इनपुट एंटर केलंय. -1 ही व्हॅल्यू आपण एंटर केली. देन आफ्टर कंडिशन काय दिली आहे ए इज लेस दॅन 0. इफ ए इज लेस दॅन 0 नंबर इज लेस दॅन 0 हा नंबर डिस्प्ले करतोय आपण इकोने. सेम इथे बघा -1 इज लेस दॅन 0 नंबर इज लेस दॅन 0 मेसेज डिस्प्ले होतोय आफ्टर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम कम्प्युटर SH कम्प्युटर. दिसतंय का? देन जसं आपण -LT घेतलं होतं ना फॉर लेस दॅन, तसे डिफरंट मिनिंग्स आहे बघा. -EQ इक्वल टू साठी -NE फॉर नॉट इक्वल, -GT फॉर ग्रेटर दॅन, -GE ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, -LT लेस दॅन आणि -LE लेस दॅन ऑर इक्वल टू. लेस दॅन ला LT आहे आणि लेस दॅन इक्वल टू ला LE. सो हे डिफरंट रिलेशनल ऑपरेटर आहे. तर ते विथ सिम्बॉल्स नाही विथ लेटर्स आहे कॅरेक्टर्स. -EQ इक्वल टू -NE नॉट इक्वल, -GT ग्रेटर दॅन, -GE ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, -LT लेस दॅन, -LE लेस दॅन ऑर इक्वल टू. सो हे झाले डिफरंट रिलेशनल ऑपरेटर विच कॅन यू यूज इन प्रोग्रामिंग. सो सेम इको एंटर नंबर रीड A if A is less than LT is less than 0 then echo number is less than, else if else आहे बघा else number is greater than 0. सो एक्झिक्यूट केल्यानंतर SH कम्प्युटर 12 नंबर आपण एंटर केलाय इनपुट डेटा आणि मेसेज डिस्प्ले झालाय नंबर इज ग्रेटर दॅन 0, 12 इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणून त्याने कंडिशन फॉल झाल्यानंतर जे स्टेटमेंट आहे नंबर इज ग्रेटर दॅन 0चं डिस्प्ले केलंय. कंडिशन ट्रू झाली तर नंबर इज लेस दॅन 0 मेसेज डिस्प्ले होईल. कंडिशन फॉल्स झाली तर नंबर इज ग्रेटर दॅन 0 मेसेज डिस्प्ले होईल. ओके. If is to use multiple condition in one if else block, then ELIF keyword is used in shell. If expression 1 is true, then it executes statement 1 and 2 and this process continue if none of other condition is true, then it processes else part. म्हणजे काय झालंय नेस्टेड इफ म्हणतो ना आपण, वन इफ अंडर अनदर इफ, तसं नेस्टेड इफचं स्टेटमेंट आहे. इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इफ अगेन एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इफ स्टेटमेंट 1.
आणि F5 for execute that, close that program. Normal syntax है. So see here, echo enter number 1, read number 1, echo enter number 2, read number 2, echo enter number 3, read number 3. काय केलंय, 3 इनपुट्स घेतले आपण युजर कडनं. फर्स्ट आपण मेसेज डिस्प्ले केलाय दॅट फॉर एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम दॅट युजर. 3 इनपुट्स घेतले. मग आपण कंडिशन अप्लाय केली, इफ इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट $num1 डॉट GT ग्रेटर दॅन साठी, GT $2. हा, आता आपण नेस्टेडचं जे स्टेटमेंट यूज केलंय ना ते बघतोय आपण. नेस्टेड इफचं number 1 is greater than number 2 as well as number 1 is greater than number 3, then इको नंबर 1 म्हणजे काय, ग्रेटर व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय तिन्ही मधनं. फर्स्ट नंबर आणि सेकंड नंबरला कम्पेअर करतोय, प्लस ऑर ऑपरेटर यूज करून आपण नंबर 1 आणि नंबर 3 ला कम्पेअर करतोय. ह्या दोन्ही कंडिशन मध्ये 2 कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर मेसेज डिस्प्ले होईल इको नंबर 1, म्हणजे नंबर 1 ची व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल ऍज अ ग्रेटर नंबर. इल्स जर ही कंडिशन फेल झाली, समवन इज लेस than number 2 or number 3, then next statement is executed. Sum2 is greater num1, sum2 is greater num3, num3 and then echo number 2. म्हणजे पहिली कंडिशन फेल झाली तर तो दुसऱ्या नंबरला चेक करतोय तो ग्रेटर दॅन आहे का फर्स्ट आणि थर्ड नंबर पेक्षा. जर तो मोठा असेल तर तो डिस्प्ले होईल. पहिल्या कंडिशन मध्ये नंबर 1 मोठा असेल तर तो डिस्प्ले होईल. नंबर 1 जर छोटा असेल तर सेकंड स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. सेकंड स्टेटमेंट मध्ये नंबर 2 चेक होईल विथ द नंबर 1 अँड नंबर 3 and after फर्स्ट अँड सेकंड बोथ कंडिशन्स जर फेल गेल्या तर बाय डिफॉल्ट नंबर 3 हा डिस्प्ले होईल. तो विदाउट क्रॉस चेक विथ अनदर नंबर डायरेक्ट डिस्प्ले होईल थर्ड नंबर ऍज अ ग्रेटर नंबर. फर्स्ट कंडिशन मध्ये 2 ऑर ऑपरेटर करून 2 कंडिशन्स टाकले आहे आणि सेकंड स्टेटमेंटला पण ऑर ऑपरेटर यूज करून 2 कंडिशन्स अप्लाय केले आहे. आणि इफ स्टेटमेंट मध्ये अजून एक इफ स्टेटमेंट म्हणजे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज युज्ड फॉर द कंडिशन इज युज्ड फॉर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम. हा झाला नेस्टेड इफचा प्रोग्राम. त्याचा आउटपुट बघा. सपोज जर तुम्ही व्हॅल्यू एंटर केली नंबर 1 ला 12, नंबर 2 ला 1 आणि नंबर 3 ला 3, तर तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कंडिशनला ट्रू होईल आणि फर्स्ट कंडिशन ट्रू होईल आणि नंबर 1 डिस्प्ले होईल. म्हणजे समवन $1 is greater than number 2 and number 1 is greater than number 3, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल आणि रिझल्ट डिस्प्ले होईल 12. येतंय लक्षात. तर नेक्स्ट बघू आपण. Nested if else block can be used when one condition is satisfied, then it again checks another condition in the syntax. If expression 1 is failed, then it processes else part and again expression 2 will be checked. If expression 1, then statement 1, statement 2 is if expression 2, then statement. F5 for close the program. आता echo balance $1080, echo enter the amount you want to withdraw, read A. 2 मेसेज डिस्प्ले केले, देन रीड ए एक अमाऊंट घेतोय आपण फॉर विथड्रॉ पर्पज. इफ $A इज ग्रेटर दॅन 1050, हा बॅलन्स चेक केला आपण 1050 देन एंटर द विथड्रॉल अमाऊंट डिस्प्ले केला मेसेज. रीड ए अमाऊंट घेतली फॉर विथड्रॉ पर्पज. इफ दॅट अमाऊंट इज ग्रेटर दॅन 1050, देन द insufficient balance by default message. Else if amount is less than 1050, else ही जर कंडिशन
सॅटिस्फाय होत असेल तर तो मेसेज डिस्प्ले करेल ए इज greater than 1050. Then echo warning, keep $50 in your account to keep it active. Okay, that means first condition ला जर entered amount is greater than 150, insufficient balance चा message display होईल, withdraw cancel होऊन जाईल. जर condition false असेल means entered amount is less than 1050, तो withdraw ला permit करतोय पण तो message display करतोय की keep 50 in your account to keep zero balance नकोय आणि ₹50 for minimum balance for active your account. Then after executing the program, sh name of program, balance amount display will enter the amount you want to withdraw 988. ही 988 अमाऊंट आपण एंटर केली तर ती लेस दॅन 1050 म्हणून तो फर्स्ट कंडिशन ही फॉल्स होईल, तो सेकंड कंडिशन ट्रू होईल आणि त्याला तो जो मेसेज आहे ट्रू झाल्यानंतरचा वॉर्निंग कीप इन युअर अकाउंट टू कीप 50 इन युअर अकाउंट टू कीप इट ऍक्टिव्ह, अकाउंट ऍक्टिव्ह साठी ₹50 बॅलन्स ठेवा आणि विड्रॉल तो अलाउड करेल. हा झाला इफ इज साठीचा नेक्स्ट प्रोग्राम. आता अजून एक प्रोग्राम बघू आपण. फर्स्ट हा बघितला होता ऍडिशन ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सम इज इक्वल टू $. दोन इनपुट घेतील, जे दोन इनपुट दिले त्यांच्यावरती प्रोसेसिंग केलं ए प्लस बी आणि आउटपुट डिस्प्ले केलं 30. त्याची जी टोटल येईल ती डिस्प्ले झाली. नेक्स्ट प्रोग्राम आपण घेतोय इको सम इज $number, echo enter first number, read var1, echo enter second number, then read var2 म्हणजे दोन इनपुट आपण एक्सेप्ट करतो युजर कडून. देन फंक्शन डिक्लेअर केलं सम इज इक्वल टू $, इंटू ब्रॅकेट एक्सप्रेस $var1 प्लस $var2, जे दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर केले त्या व्हेरिएबल्सला दिलेल्या इनपुट वरती आपण प्रोसेसिंग करतोय, म्हणजे इनपुट हे दरवेळेस चेंज होईल, आउटपुट पण चेंज होईल ऍज पर द गिवन इनपुट. देन सम इज इक्वल टू एक्सप्रेस $var1 प्लस $var2, इको $sum नॉर्मल आउटपुट जे आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन्स डिस्प्ले होईल. सपोज आपण सम इज एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर इज 26, एंटर आउटपुट आलं 36. ओके, तर हा होता आपला शेल स्क्रिप्ट program using if statement. Execute shell script program by using if statement. बेसिक प्रोग्राम बघितले आपण दोन. आता हे प्रोग्राम्स तुम्ही परफॉर्म करायचे. ओके, प्रोग्राम ऑलरेडी मी टाइप केलाय, तुम्ही ऍज इट इज बघून टाइप करून रन करू शकता. सो इफ एनी क्वेरी आस्क मी. So
सो प्रॅक्टिस करायची दोन्ही इफ प्रोग्राम रिलेटेड सिम्पल 2 प्रोग्राम दाखवले मी ऑनलाईन जीडीबी वरती त्याची प्रॅक्टिस करा.